بسم الله. Les signes cliniques de l'état de choc. العلامة السريرية لصدمة قلبية المنشأ. On a des signes de choc proprement dit et des signes en faveur de la cause cardiaque. C'est-à-dire هناك علامات خاصة بالصدمة ذاتها وعلامات أخرى تتعلق بالسبب القلبي المؤدي للصدمة. Maintenant, je vais citer uniquement les signes de l'état de choc proprement dit, puisque les autres signes, شغل كل وحدة عندها une maladie, عندنا insuffisance cardiaque, بزاف des maladies ولازم لهم كل وحدة شرح على حدة. أنا راح نهدر برك على les signes de l'état de choc. Alors on commence. Il y a une hypotension artérielle, puisqu'on a déjà défini que l'état de choc dû à une défaillance de pompe le sang dans les artères. بمعنى انخفاض ضغط الدم في الشرايين، لأن صدمة قلبية المنشأ سببها أصلا قلب غير قادر على ضخ الدماء في الشرايين. Deuxièmement, on a tachycardie. Pour compenser l'hypotension, tachycardie معناها زيادة في عدد ضربات القلب من أجل تعويض هبوط الدم في الشرايين. On a oligoanurie, puisqu'on a déjà une hypotension, alors on a besoin de réabsorber l'eau et diminuer la diurèse pour la compensation. oligoanurie معناتها هي قلة كمية التبول أو شبه انعدامها. oligoanurie هي قلة وأنيوري تقريبا شبه منعدمة، وذلك لأن الدورة الدموية تحتاج لتعويض انخفاض الضغط الدموي بامتصاص الماء الذي هو أهم مكونات الدم على مستوى الكلى وعدم تضييعه في التبول، c'est-à-dire diminution de la diurèse. Quatrièmement, on a la polypnie, puisque les tissus a besoin d'oxygène qui est normalement assuré par la circulation. Mais en état de choc, les tissus souffrent de diminution d'oxygène. Alors il y a un essai de compensation par augmentation des mouvements de respiration, la polypnie, pour assurer l'oxygène. بمعنى ارتفاع عدد حركات التنفسية من أجل توفير الأكسجين الضروري، لأن القلب عاجز عن ضخ الدم بشكل طبيعي، بحيث الأكسجين لا يصل إلى الأنسجة بشكل صحيح، فنقصه يجعل الجسم يحاول التعويض، وذلك عن طريق زيادة حركات التنفس اللي هي la polypnie. Cinquièmement, on a la cyanose. La cyanose, c'est la coloration bleutée des régions cutanées à cause de diminution de l'oxygène, l'hypoxie, qui est provoquée par le déficit circulatoire. بمعنى أن السيانوز هو تلون مناطق جلدية باللون الأزرق، وذلك بسبب نقص الأكسجين اللي هي الإيبوكسي كما قلنا نتيجة عجز الدورة الدموية. On a aussi la confusion. C'est un trouble de comportement، يعني الالتباس هو تغير في سلوك الشخص. في البداية يبدأ بالشعور بالغرابة لما حوله باضطراب مقلق، ثم يتحول يصبح قليل الانتباه قليل اليقظة والإدراك لما حوله أيضا. يعني هذا بعض السين تاع الالتباس، لا confusion. L'agitation، التهيج، بحيث يصبح الشخص قليل النوم كثير النشاط بشكل مفرط، et ça à cause de l'hypoxie. L'hypoxie résultante de l'état de choc. Alors, une bonne oxygénation du cerveau nécessaire pour une bonne santé comportementale. أي أن نقص الأكسجين الذي يحتاجه الدماغ لصحة سلوكية وعقلية جيدة يكون سببا في هذه الاضطرابات اللي هي التهيج l'agitation والالتباس la confusion. Aussi, des marbrures cutanées sont des signes de choc, de l'état de choc. Les marbrures cutanées sont des traces violacées disséminées sur la peau, résultantes de l'hypoperfusion et la détresse circulatoire. Alors, il y a عبارة عن خطوط بنفسجية اللون منتشرة على البشرة، كما نقولوا لحم ازرق، تصرى مثلا بسبب البرد لو فخوا. مي هنا السبب هو ليتا شوك، السبب هو نقص الدم ونقص الدم على مستوى العروق بسبب ليبوتنسيون، وهذه العروق التي تغذي البشرة ينقص فيها الدم، ينقص فيها الاكسجيناسيون، يولي لحمو هكاك فيولاسي فيه دي تخاس اللي هما لي مافغور كيتاني. sueur froide، العرق البارد. Elles sont dues à l'adrénaline qui est présente dans l'état de choc pour augmenter la fréquence cardiaque, pour compenser la défaillance. D'un autre côté, l'adrénaline a une action, c'est l'ouverture des glandes sudoripare. Alors, la sécrétion des sueurs froides, puisqu'on a déjà une hypotension, alors une hypothermie. بمعنى أن الأدرينالين في حالة صدمة قلبية المنشأ يؤثر من جهة على زيادة ضربات القلب،
حتى يضخ كمية أكبر من الدم لتعويض القصور القلبي. ومن جهة أخرى يعمل على فتح الغدد العرقية، وبالتالي إفراز عرق بارد لأن الجسم أصلا في حالة هبوط الدم، وبالتالي هبوط درجة الحرارة فيخرج العرق باردا. Et enfin TRC هو le temps de recolorisation cutanée، الوقت اللي ترجع فيه لا كولوراسيون تاع البشرة إلى حالتها الطبيعية. بمعنى هي تجربة نقوم بالضغط على البشرة فتصبح صفراء، وننتظر عودة لون البشرة إلى ما كان عليه. في الحالة الطبيعية يستغرق أقل من 3 ثواني، أما في حالة القصور الدورة الدموية ليتات شوك تستغرق وقت أطول، وبالتالي حيكون عندنا TRC supérieur à 3 secondes. هذا هو للسين سي TRC supérieur à 3 secondes، أكثر من 3 ثواني، وذلك لأن الدم يكون قليل على مستوى الجلد بسبب ليتات شوك. Hypoperfusion cutanée. Merci.